കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 656. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ആയത്തുകൾ 50 മുതൽ 82 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1037. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على
آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 657 സൂറത്ത് അൽ കഹ്ഫ് ആയത്ത് 50 പേജ് നമ്പർ 1037. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ആദമിന് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുക എന്ന് മലക്കുകളോട് നാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം. ഫസജദൂ ഇല്ലാ ഇബ്ലീസ അപ്പോൾ അവർ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തു ഇബ്ലീസ് ഒഴികെ. കാന മിനൽ ജിന്നി അവൻ ജിന്നിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അവനുമുണ്ടായിരുന്നു. ജിന്നുവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഇബ്ലീസ്. ഫഫസഖ അൻ അംരി റബ്ബിഹി
അവൻ തൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു. അഫതത്തഖിദൂനഹു വദുരിയ്യതഹു ഔലിയാഅ മിൻ ദൂനി, അപ്പോൾ എന്നെ വിട്ട് അവനെയും അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളെയും മിത്രങ്ങളായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണോ? വഹും ലക്കും അദുവ്വ്, അവർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാകുന്നു. ബിഅ്സലിദ്ദാലിമീന ബദല, അക്രമികൾക്ക് പകരം കിട്ടിയത് എത്ര ചീത്ത. അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് പകരം ഇബ്ലീസിനെ സ്വീകരിച്ചവർ വളരെ ദുഷിച്ച അധർമ്മകാരികളാകുന്നു. ആയത്ത് 51. മാ അഷ്ഹദ്തുഹും ഖൽഖസ് സമാവാതി വൽ അർദി, ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവർക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. വലാ ഖൽഖ അൻഫുസിഹിം, അവരെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതും. പേജ് നമ്പർ 1038. അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിടത്ത് സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും അർത്ഥം പറയാം. കാര്യം ഒന്ന് തന്നെ. അതായത് അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് പിശാചുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കാൻ യാതൊരു ന്യായവുമില്ല. അള്ളാഹു അവരെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് പോലും അവർ ദൃക്സാക്ഷികളായിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തു പങ്കാളിത്തമാണ് അവർക്ക്? വമാ കുന്തു മുത്തഖിദൽ മുദില്ലീന അദുദ, വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സഹായികളായി സ്വീകരിക്കുന്നവനുമല്ല. ആയത്ത് 52. വയൗമ യഖൂലു നാദൂ ശുറകാഇ അല്ലദീന സഅംതും, നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പങ്കാളികളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കുവീൻ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ദിവസം. ഫദഅൗഹും, അപ്പോൾ അവർ അവരെ വിളിക്കും. ഫലം യസ്തജീബൂ ലഹും, അപ്പോൾ അവർ ഇവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. വജഅൽനാ ബൈനഹും മൗബിഖ, നാം അവരുടെ ഇടയിൽ നാശഗർത്തം ഉണ്ടാക്കി. അവരെ പങ്കാളികളായി ബന്ധുവായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് പരലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇഹലോകത്ത് അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ബന്ധം പരലോകത്ത് അവരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി. ആയത്ത് 53. വറഅൽ മുജ്രിമൂന അന്നാറ, കുറ്റവാളികൾ നരകം നേരിൽ കാണും. ഫളന്നു അന്നഹും മുവാഖിഉഹാ, അപ്പോൾ തങ്ങൾ അതിൽ അകപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. വലം യജിദു അൻഹാ മസ്രിഫാ, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലവും അവർ കണ്ടെത്തുകയില്ല. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നരകം തന്നെ, വേറെ ഒരു പഴുതും കാണുകയില്ല. എവിടേക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ആയത്ത് 54. വലഖദ് സർറഫ്നാ ഫീ ഹാദൽ ഖുർആനി ലിന്നാസി മിൻ കുല്ലി മസൽ, സത്യമായും ഈ ഖുർആനിൽ എല്ലാവിധ ഉപമകളും വിവിധ തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കായി നാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വകാനൽ ഇൻസാനു അക്സറ ഷൈഇൻ ജദല, മനുഷ്യൻ വളരെയേറെ തർക്ക സ്വഭാവമുള്ളവനത്രേ. ഖുർആന്റെ പ്രതിപാദന ശൈലി മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമത്രേ. വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്രോഡീകരണം അതിലില്ല. സന്തോഷ വാർത്ത, താക്കീത്, ചരിത്രം, ഉപദേശം, നിർദ്ദേശം, കഥ, ഉപമ, സംഭവം, നിയമം, പ്രകൃതി വർണ്ണന, ദൃഷ്ടാന്തം, പരലോകം, ചിന്താപാഠം, പ്രവാചകന്മാർ, ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇടകലർത്തിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഒന്നിലധികം തവണ ആവർത്തിക്കും. ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ പോലെയാകില്ല മറ്റൊരിടത്ത് പറയുക. ഒരിക്കൽ വിസ്തരിച്ചും മറ്റൊരിക്കൽ ചുരുക്കിയും പ്രസ്താവിക്കും. തികച്ചും അസാധാരണവും ആകർഷകവുമായ ശൈലിയാണ് ഖുർആനുള്ളത്. എത്ര ആവർത്തി വായിച്ചാലും പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ ആകർഷണീയതയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നല്ല ചിന്തകളിലേക്കും ആശയങ്ങളിലേക്കും വഴി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പേജ് നമ്പർ 1039. പക്ഷേ ധിക്കാരിയും അഹങ്കാരിയുമായ മനുഷ്യൻ കുതർക്കം നടത്തി നിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ തർക്കിക്കൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവമാണെന്ന് എന്നത് അനുഭവ സത്യമാകുന്നു. ഒരു കാര്യം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും തർക്കിച്ചും വിമർശിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും. വേറൊരു സംഭവം, ഒരു ദിവസം രാത്രി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെയും വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാത്രി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ദൈവദൂതരെ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈവശമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്നോടൊന്നും പറയാതെ പോയിക്കളഞ്ഞു. നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തുടക്ക് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു. മനുഷ്യൻ വളരെയേറെ തർക്കം പറയുന്നവനത്രേ. ബുഖാരി 7347, മുസ്ലിം 1854, അഹ്മദ് 585. മേൽ ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അപ്പോൾ ഓതിയത്.
കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 658, സൂറത്ത് അൽ കഹ്ഫ് ആയത്ത് 55, പേജ് നമ്പർ 1039. വമാ മനഅ അന്നാസ അൻ യുഅ്മിനു ഇദ് ജാഅഹുമുൽ ഹുദാ. ജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗ ദർശനം വന്നെത്തിയപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അവരെ തടഞ്ഞില്ല. വയസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബഹും, അവരുടെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നതിനെയും. ഇല്ലാ അൻ തഅതിയഹും സുന്നത്തുൽ അവ്വലീന, പൂർവികന്മാരുടെ നടപടി അവർക്ക് വരിക എന്നതൊഴികെ. ഔ യഅതിയഹുൽ അദാബു ഖുബുല, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷ അവർക്ക് വരുന്നത് ഒഴികെ. ചില പൂർവ്വ സമുദായങ്ങളെ സമൂലം നശിപ്പിച്ചതുപോലെയും ഒന്നിൻ്റെ പിറകെ പല ശിക്ഷകൾ വന്നതുപോലെയും ശിക്ഷ വരട്ടെ എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഇത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൽമഴ വർഷിപ്പിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരണേ. അംഫാൽ 32 എന്നൊക്കെ ധിക്കാരികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് മാത്രം അവർ നിഷേധികളും ധിക്കാരികളും ദുർവാശിക്കാരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാതെയായി തീർന്നത്. ആയത്ത് 56. വമാ നുർസിലുൽ മുർസലീന ഇല്ലാ മുബശ്ശിരീന വമുൻദിരീൻ. ദൂതന്മാരെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവരും താക്കീത് നൽകുന്നവരുമായിട്ടല്ലാതെ നാം അയക്കുകയില്ല. വ്യക്തമായ പ്രബോധനം മാത്രമാണ് മുർസലുകളുടെ കടമ. അതാണ് അള്ളാഹു അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടും, ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നറിയിക്കലാണ് അവരുടെ ബാധ്യത. വയുജാദിലുല്ലദീന കഫറൂ ബിൽ ബാതിലി ലിയുദ്ഹിറൂ ബിഹിൽ ഹഖ. നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ സത്യവിരുദ്ധമായി തർക്കിക്കുന്നു, അതുമൂലം സത്യത്തെ തകർക്കുവാൻ. പേജ് നമ്പർ 1040. വത്തഖദൂ ആയാതി വമാ ഉൻദിറൂ ഹുസ്വാ. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അവർക്ക് താക്കീത് നൽകപ്പെട്ടതിനെയും അവർ പരിഹാസ്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 57. വമൻ അദ്ലമു മിമ്മൻ ദുക്കിറ ബിആയാതി റബ്ബിഹി ഫഅഗ്റദ അൻഹാ. തൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുഖേന ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞവനേക്കാൾ മഹാ അക്രമി ആരാണ്? അവൻ്റെ 2 കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് അവൻ മറക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങളും അക്രമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഖേദിക്കുകയും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയുമാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഇവൻ്റെ നില അതല്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഓർമ്മ തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടവർ എന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവർ പോലും അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. കഷ്ടം തന്നെ. കഠിന രോഗത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളോട് രോഗത്തെപ്പറ്റിയും ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചും പറയുമ്പോൾ രോഗി വെറുപ്പ് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? ഇവിടെ 2 കൈകളെ കർത്താവാക്കി പറഞ്ഞത് ഒരു സാഹിത്യ പ്രയോഗമാണ്. അത് സർവത്ര പ്രചാരത്തിലുള്ളതുമാണ്. മനുഷ്യൻ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതും പുണ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നാ ജഅൽനാ അലാ ഖുലൂബിഹിം അകിന്നതൻ അൻ യഫ്ഖഹൂഹു. തീർച്ചയായും അവർ ആ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നാം മൂടികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. വഫീ ആദാനിഹിം വഖറാ. അവരുടെ കാതുകളിൽ ഒരു കട്ടി അടപ്പും, മനസ്സിലേക്ക് തട്ടുകയില്ല. ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും താല്പര്യമില്ല. വഇൻ തദഉഹും ഇലൽ ഹുദാ ഫലൻ യഹ്തദൂ ഇദൻ അബദ. അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നീ ക്ഷണിച്ചാൽ അവരൊരിക്കലും സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. ആയത്ത് 58. വറബ്ബുകൽ ഗഫൂറു ദുർ റഹ്മഹ്. നിന്റെ റബ്ബ് വളരെയേറെ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉടയവനുമാകുന്നു. ലൗ യുആഖിദുഹും ബിമാ കസബു ലഅജ്ജല ലഹുൽ അദാബ്. അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന് അല്ലാഹു അവരിൽ നടപടിയെടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ശിക്ഷ അവർക്ക് ഉടൻ നൽകുമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടപടിയെടുക്കാൻ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും ധൃതിപ്പെടുന്നില്ല. ഉടനടി നടപടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷണം ശിക്ഷ നടത്തുമായിരുന്നു. കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ളവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ കുറ്റം മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. ബല്ലഹും മൗഇദുൻ. എന്നാൽ അവർക്കൊരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. പേജ് 1041. ലൻ യജിദൂ മിൻ ദൂനിഹി മൗഇല. അതിനു പുറമെ അവർ യാതൊരു രക്ഷാസ്ഥാനവും കണ്ടെത്തുകയില്ല. ആയത്ത് 59. വതിൽകൽ ഖുറാ അഹ്ലക്നാഹും ലമ്മാ ളലമു. ആ രാജ്യക്കാർ അക്രമം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ നാം നശിപ്പിച്ചു. വജഅൽനാ
ലിമഹ്ലികിഹിം മൗഇദ, അവരുടെ നാശത്തിന് നിശ്ചിത സമയം നാം നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്, സമൂദ്, ഫിർഔൻ കൂട്ടർ മുതലായ പല നാട്ടുകാരെയും നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അക്രമമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അവർ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കുറ്റം ഇവർ ചെയ്താൽ ഇവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടാത്തതെന്ത്? പല കാര്യങ്ങളും നാം കാണുന്നത് പോലെയായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. അതിനൊരു ചിത്രം വിവരിക്കുകയാണിവിടെ, അതിനൊരു ചരിത്രം വിവരിക്കുകയാണിവിടെ. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 659, സൂറത്ത് അൽ കഹ്ഫ് ആയത്ത് 60, പേജ് നമ്പർ 1041. വഇദ് ഖാല മൂസ ലിഫതാഹു, മൂസ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം, ലാ അബ്റഹു ഹത്താ അബ്ലുഗ മജ്മഅൽ ബഹ്റൈനി ഔ അംദിയ ഹുഖബ, രണ്ട് കടലുകൾ ഒന്നിക്കുന്നിടത്ത് വരെ ഞാൻ യാത്ര തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ഞാൻ നടക്കുന്നത് വരെ, എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ യാത്ര തുടരുക തന്നെ. എത്ര ദീർഘദൂരം പോകേണ്ടി വന്നാലും തിരക്കേടില്ല, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും തിരക്കേടില്ല, പോവുക തന്നെ, വരും പോലെ കാണാം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അറിവുള്ള മനുഷ്യൻ താൻ തന്നെയാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു എന്നും അതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹു ഗുണദോഷിക്കുകയും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരാൾ മജ്മഅൽ ബഹ്റൈൻ, രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നിടമുണ്ടെന്ന് വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും, അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം തൻ്റെ പരിചാരകൻ യൂഷാ ഇബ്നു നൂനിനെ കൂട്ടി ആ മഹാപണ്ഡിതനെ കാണുവാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നും ഇമാം ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസിലുണ്ട്. മജ്മഅൽ ബഹ്റൈൻ എന്നാൽ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം, രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇത് എവിടെയാണെന്നതിൽ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് പരിചയവും ബന്ധവുമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. സീനായിലെ തുവ താഴ്വരയിലാണ് വഹി ലഭിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും തൗറാത്ത് ലഭിച്ചതും. അവിടെ നിന്ന് ഏതാനും ദൂരമകലെ 50 കിലോമീറ്റർ താഴെ സീനാ മരുഭൂമിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സുയസ്, അഖബ ഉൾക്കടലുകൾ സംഗമിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സംഗമസ്ഥലം ഇവിടെയാകാനാണ് സാധ്യത. അല്ലാഹു ആലം. ആയത്ത് 61. ഫലമ്മ ബലഗ മജ്മഅ ബൈനിഹിമ, അങ്ങനെ അവരിരുവരും ആ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നസിയാ ഹൂതഹുമ, അവരുടെ മത്സ്യത്തെ അവരിരുവരും മറന്നു. ഫത്തഖദ സബീലഹു ഫിൽ ബഹരി സറബ, അങ്ങനെ ആ മത്സ്യം സമുദ്രത്തിൽ അതിൻ്റെ വഴിയെ ഒരു മടയാക്കി തീർത്തു. പേജ് നമ്പർ 1042. ഒരു മത്സ്യം പിടിച്ച് വട്ടിയിലിടുവാൻ അള്ളാഹു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയോട് കൽപ്പിക്കുകയും അത് ചാടിപ്പോകുന്നിടത്ത് ആ മഹാപണ്ഡിതനെ കാണാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. എന്നാൽ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം മൂസാ അലൈഹി സ്വലാമയും കൂട്ടുകാരനും രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വിട്ടുപോയി. വട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് ചാടിപ്പോയി. വട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് ചാടിപ്പോയിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യം പോയ വഴി അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ ഒരു മടയായിത്തീർന്നു. വെള്ളം കൂടിച്ചേരാതെ മട പോലെ നിന്നു. ആയത്ത് 62. ഫലമ്മ ജാവസ ഖാല ലിഫതാഹു ആതിനാ ഗദാഅന, അങ്ങനെ അവരിരുവരും അവിടം വിട്ടു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാല്യക്കാരനോട് നമ്മുടെ ആഹാരം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ലഖദ് ലഖീനാ മിൻ സഫരിനാ ഹാദാ നസബ, നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 63. ഖാല അറഅയ്ത ഇദ് അവൈനാ ഇല സ്സഖറതി, അവൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ കണ്ടോ നാം ആ പാറക്കല്ലിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, ഫഇന്നി നസീതുൽ ഹൂത, തീർച്ചയായും മത്സ്യത്തെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. വമാ അൻസാനിഹു ഇല്ല ശൈത്വാനു അൻ അദ്കുറഹ്, അത് പറയാൻ എന്നെ മറപ്പിച്ചത് പിശാച്ച് അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. വത്തഖദ സബീലഹു ഫിൽ ബഹരി അജബ, മത്സ്യം സമുദ്രത്തിൽ അത് സഞ്ചരിച്ച വഴി അത്ഭുതകരമാക്കി തീർത്തു. രണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള പാറക്കല്ലിൽ അവൾ വിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിയ മത്സ്യത്തിന് ജീവൻ വീഴുകയുമുണ്ടായി എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് ചാടിപ്പോവുകയും കടലിൽ അത് പോയ വഴിയിൽ ഒരു മടയായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ബാല്യക്കാരൻ അത് കണ്ടുവെങ്കിലും മൂസാ നബി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉണർന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി, പിന്നെ അത് മറന്നുപോയി. ഇപ്രകാരം ഹദീസിൽ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 64. ഖാല ദാലിക മാ കുന്നാ നബ്ഗി,
നാം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയെന്ന് മൂസ പറഞ്ഞു. ഫർത്തദ്ദ അലാ ആസാരിഹിമ ഖസസ. അങ്ങനെ അവരിരുവരും തങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി. ആയത്ത് 65. ഫവജദ അബ്ദൻ മിൻ ഇബാദിന. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ അവരിരുവരും കണ്ടുമുട്ടി. ആതൈനാഹു റഹ്മതൻ മിൻ ഇൻദിന. നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം ആ അടിമക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വഅല്ലംനാഹു മിൻ ലദുന്നാ ഇൽമ. നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ആ അടിമയെ നാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ അടിമ ഖിദ്ർ ആണെന്ന് ഹദീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 660, പേജ് നമ്പർ 1043, അൽ കഹ്ഫ് 66-ാമത്തെ ആയത്ത്. ഖാല ലഹു മൂസ. മൂസ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഹൽ അത്തബിഉക അലാ അൻ തുഅല്ലിമനി മിമ്മാ ഉല്ലിംത റുഷ്ദാ. താങ്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്മാർഗജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് താങ്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിനായി ഞാൻ താങ്കളെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ആയത്ത് 67. ഖാല ഇന്നക ലൻ തസ്തതീഅ മഅയ സുബ്റാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിശ്ചയമായും താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ സഹനം അവലംബിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആയത്ത് 68. വകൈഫ തസ്ബിറു അലാ മാ ലം തുഹിതു ബിഹി ഖുബ്റാ. സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കുക? അത് പ്രയാസമാണല്ലോ. ദുരൂഹമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാതെ അന്ധമായി ഇടപെടൽ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. ആയത്ത് 69. ഖാല സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു സ്വാബിറ. മൂസ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നവനായി താങ്കൾ എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. വല ഔസിലക അംറ. താങ്കളുടെ യാതൊരു കൽപ്പനയും ഞാൻ ലംഘിക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 70. ഖാല ഫഇൻ ഇത്തബഅതനി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താങ്കൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലാ തസ്അൽനി അൻ ഷൈഇൻ ഹത്താ ഉഹ്ദിസ ലക മിൻഹു ദിക്റാ. യാതൊന്നിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്നോട് താങ്കൾ ചോദിക്കരുത്, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നത് വരെ. ആയത്ത് 71. ഫൻതലഖാ ഹത്താ ഇദാ റകിബാ ഫിസ്സഫീനതി ഖറഖഹാ. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും പോയി. ഇരുവരും കപ്പലിൽ കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഓട്ടപ്പെടുത്തി. ഖാല അഖറഖതഹാ ലിതുഗ്രിഖ അഹ്ലഹാ. മൂസ പറഞ്ഞു, കപ്പൽ യാത്രക്കാരെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ അത് ഓട്ടപ്പെടുത്തിയതാണോ? ഈ ഓട്ടയിൽ കൂടി വെള്ളം കയറി കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ കപ്പലിൽ ഉള്ളവർ മുങ്ങി മരിക്കുമല്ലോ. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? ലഖദ് ജിഅത ശൈഅൻ ഇംറാ. നിശ്ചയമായും ഗുരുതരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് താങ്കൾ ചെയ്തത്. ആ നേരത്ത് ഒരു കുരുവി കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൊക്ക് കൊണ്ട് കടലിൽ ഒന്ന് കൊത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഖിദ്ർ അലൈഹിസ്സലാം, താങ്കളുടെ അറിവും എൻ്റെ അറിവും സൃഷ്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെ അറിവും കൂടിയാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കുരുവിയുടെ കൊക്ക് സമുദ്രത്തിൽ വരുത്തിയ കുറവ് പോലെയല്ലാതെ അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു കുറവും വരുത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഹദീസിലുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1044, ആയത്ത് 72. ഖാല അലം അഖുൽ ലക ഇന്നക ലൻ തസ്തതീഅ മഅയ സുബ്റാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ സഹിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആയത്ത് 73. ഖാല ലാ തുആഖിദ്നി ബിമാ നസീതു. മൂസ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മറന്നുപോയതിനെപ്പറ്റി താങ്കൾ എൻ്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കരുത്. വലാ തുർഹിഖ്നി മിൻ അംരി ഉസ്റാ. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷമകരമായതൊന്നിനും താങ്കൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ആയത്ത് 74. ഫൻതലഖാ ഹത്താ ഇദാ ലഖിയാ ഗുലാമൻ ഫഖതലഹു. അങ്ങനെ അവരിരുവരും പോയി. ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഖാല അഖതൽത നഫ്സൻ സകിയ്യതൻ ബിഗൈരി നഫ്സ്. മൂസ പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്ക് പകരമായിട്ടല്ലാതെ നിർദോഷിയായ ഒരാളെ താങ്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയോ? ലഖദ് ജിഅത ശൈഅൻ നുക്റാ. നിശ്ചയമായും താങ്കൾ വളരെ നിഷിദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്. ആയത്ത് 75. ഖാല അലം അഖുൽ ലക ഇന്നക ലൻ തസ്തതീഅ മഅയ സുബ്റാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ലെന്ന്. എൻ്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ചു കഴിയാൻ ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ആയത്ത് 76. ഖാല ഇൻ സഅൽതുക അൻ ശൈഇൻ ബഅദഹാ ഫലാ തുസാഹിബ്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
ഇനി മേലിൽ വല്ല സംഗതിയെപ്പറ്റിയും താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്താൽ താങ്കളുടെ കൂടെ വരാൻ എന്നെ അനുവദിക്കേണ്ട. ഖദ് ബലഗ്ത മിൻ ലദുന്നി ഉദ്റ, എൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് കാരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ താങ്കൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നു, പിന്നെയും എന്നിൽ നിന്ന് വീഴ്ച വന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. മേലിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ യാതൊന്നും ഞാൻ പറയുകയില്ല. ആയത്തി 77. ഫൻതലഖാ, അങ്ങനെ അവരിരുവരും പോയി. ഹത്താ ഇദാ അതയാ അഹ്ല ഖറിയത്തിൻ ഇസ്തതഅമാ അഹ്ലഹാ, അങ്ങനെ അവർ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരോട് അവർ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഗ്രാമം സിറിയയിലെ അന്ത്വാക്കിയ ആണെന്ന് പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1045. ഫഅബൂ അൻ യുദയ്യിഫുഹുമാ, എന്നാൽ രണ്ടുപേരെയും സൽക്കരിക്കുവാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. ഫവജദാ ഫീഹാ ജിദാറൻ യുരീദു അൻ യൻഖദ്ദ ഫഅഖാമഹ, അപ്പോൾ അവിടെ അവർ വീണ്ടും തകരാൻ പോകുന്ന ഒരു മതിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മതിൽ നേരെയാക്കി. ഖാല ലൗ ശിഅത ലത്തഖദ്ത അലൈഹി അജ്റ, മൂസ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ. നമ്മളോട് യാതൊരു മര്യാദയും പാലിക്കാത്ത കൂട്ടരാണ് ഇവർ. യാത്രികരായ നമുക്ക് ഭക്ഷണം പോലും തന്നിട്ടില്ല. നാം അതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇക്കൂട്ടർ തന്നില്ല. ഇവരോട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടോ? ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ന്യായമായ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കൂടെ? അത് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഉപകരിക്കുമല്ലോ. കെഅമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 661, സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ആയത്ത് 78, പേജ് നമ്പർ 1045. ഖാല ഹാദാ ഫിറാഖു ബൈനി വബൈനിക്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനും താങ്കളും തമ്മിലുള്ള വേർപാടാണിത്. സഉനബ്ബിഉക ബിതഅ്വീലി മാ ലം തസ്തതി അലൈഹി സുബ്റ, താങ്കൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ പൊരുൾ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആയത്തി 79. അമ്മ സഫീനതു ഫകാനത് ലിമസാകീന യഅമലൂന ഫിൽ ബഹരി, എന്നാൽ ആ കപ്പലാകട്ടെ സമുദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില പാവപ്പെട്ടവരുടേതായിരുന്നു. ഫഅറദ്തു അൻ അഈബഹ, അങ്ങനെ അത് കേടുവരുത്തുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. വകാന വറാഅഹും മലികുൻ യഅഖുദു കുല്ല സഫീനത്തിൻ ഗസ്ബ, അവരുടെ പിറകിൽ എല്ലാ നല്ല കപ്പലുകളും അക്രമമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിന് ഇങ്ങനെ കേട് കണ്ടാൽ അയാൾ അത് ഒഴിവാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ദരിദ്രരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കപ്പൽ കേടുവരുത്തിയത്. ആയത്തി 80. വഅമ്മൽ ഗുലാമു ഫകാന അബവാഹു മുഅ്മിനൈൻ, ആ കുട്ടിയാകട്ടെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സത്യവിശ്വാസികളായിരുന്നു. ഫഖശീന അൻ യുർഹിഖഹുമാ തുയാനം വകുഫ്ര, അതിക്രമത്തിനും അവിശ്വാസത്തിനും അവരെ അവൻ നിർബന്ധിതരാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. പേജ് നമ്പർ 1046. ആയത്ത് 81. ഫഅറദ്നാ അൻ യുബ്ദിലഹുമാ റബ്ബുഹുമാ ഖൈറൻ മിൻഹു സകാത്തൻ വഅഖറബ റഹ്മാ, അങ്ങനെ അവനേക്കാൾ നല്ലവനും കാരുണ്യത്താൽ കൂടുതൽ അടുത്തവനുമായ ഒരു സന്താനത്തെ അവരുടെ റബ്ബ് അവർക്ക് പകരം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നാം ആശിച്ചു. ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെ കൊന്നത്. അവർ രണ്ടാളും കാഫിറുകളായി പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് ഈ കൊല. ആയത്ത് 82. വഅമ്മൽ ജിദാറു ഫകാന ലിഗുലാമൈനി യതീമൈനി ഫിൽ മദീനത്തി, ആ മതിലാകട്ടെ പട്ടണത്തിലെ 2 അനാഥ ബാലന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു. വകാന തഹ്തഹു കൻസുൽ ലഹുമാ, ആ മതിലിന് താഴെ അവരിരുവർക്കായുള്ള ഒരു നിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. വകാന അബൂഹുമാ സ്വാലിഹ, ആ കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ഒരു സദ്വൃത്തനായിരുന്നു. ഫഅറാദ റബ്ബുക അൻ യബ്ലുഗാ അശുദ്ധഹുമാ വയസ്തഖ്രിജ കൻസഹുമാ, അങ്ങനെ താങ്കളുടെ റബ്ബ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പുരുഷപ്രായം എത്തുവാനും അവരുടെ നിധി അവർ പുറത്തെടുക്കുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചു. റഹ്മതൻ മിർ റബ്ബിക്, താങ്കളുടെ റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താലത്രേ അത്. വമാ ഫഅൽതുഹു അൻ അംരി, എൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമല്ല ഞാനത് ചെയ്തത്. ദാലിക തഅ്വീലു മാ ലം തസ്തതി അലൈഹി സുബ്റ, താങ്കൾക്കൊരിക്കലും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പൊരുളാണത്. ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കഥ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഹദീസുകളിലും വിശദമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഈ കഥയിൽ. ചരിത്രകാരന്മാരും കവികളും ഇത് സംബന്ധമായി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമായ പല ഉപകഥകളും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ച്
ഖുർആനും ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ചോദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി, താങ്കളെക്കാൾ അറിവുള്ള ആരെയെങ്കിലും താങ്കൾ അറിയുമോ? ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം എന്നായിരുന്നു തൻ്റെ ഉന്നത നിലപാടിന് അനുയോജ്യമായ മറുപടി. ഈ വീഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആ വീഴ്ച തിരുത്തുവാനും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമക്ക് അള്ളാഹു വഹ്യ് നൽകി, എൻ്റെ ഒരു അടിമ നിന്നേക്കാൾ അറിവുള്ളവനുണ്ട്. 2 സമുദ്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനേകം ആയത്തുകളിലായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1047. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ ഗുരുനാഥനായ ആ ജ്ഞാനി ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കത്തക്ക ഖണ്ഡിതമായ തെളിവുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണ് പൂർവ്വ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമക്ക് ഗുരുവായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഈ ജ്ഞാനിയുടെ പേര് ഖിദർ എന്നായിരുന്നുവെന്ന് നബിവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഖുർആനിൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ കഥ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമക്ക് പ്രവാചകത്വവും തൗറാത്തും ലഭിച്ച ശേഷമാണ് എന്നതും പ്രബലമാണ്. ബുഖാരി, മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ പ്രബലമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട്. അദൃശ്യജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് പോലും സ്വയം കഴിവിൽപ്പെട്ടതല്ല. റസൂലായിരുന്ന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് തികച്ചും അജ്ഞാതമായിരുന്ന പലതും ഖിദർ അലൈഹി സ്വലാമക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. മറിച്ചുമുണ്ടാകും. അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും മാത്രമേ അവരുടെ പക്കലുള്ളൂ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല. അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ സഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അറിവുള്ളവർ. മുസ്ലിം 2363, അഹ്മദ് 24,964. തൻ്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരാൽ എത്ര പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടാലും താൻ അറിവിൽ പരിമിതിയുള്ളവനാണെന്ന ബോധം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടുകൂടാ. ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് പിശാച് കൂടുതൽ പിഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഖിദർ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ധാരാളം കെട്ടുകഥകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും സമുദായത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ മോചിതരാകേണ്ടതാണ്.